ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਂਡਰੇ ਲੋਪੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਸਮਿਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਿਟ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर टाइम। Thank you so much ਜਸਲੀਨ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ and a very happy new year ਜੀ। जी, सेम टू यू। मनिंदर जी, एज वी नो कि रिसेंटली प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मैक्सीको का दौरा किया सी, नॉर्थ अमेरिकन लीडर समिट हुई सी एंड यू वर आल्सो पार्ट ऑफ द डेलीगेशन। सो सब तो पहला जानना चाहांगी कि किहड़े-किहड़े मुद्दे चर्चा दे विच रहे। Thank you so much जी for the very important question जी। So part of my मेरी role and responsibilities हैगी as Parliamentary Secretary to Minister of Foreign Affairs, I'm in charge of South America, the Caribbean, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ Mexico ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। So with that in mind, I was able to join the Prime Minister Trudeau Saab in Mexico for the North American Leader Summit. Just Prime Minister Trudeau अपने Biden साहब ना मिले सीगे, Prime Minister Obrador ना मिले सीगे to discuss trade, to discuss opportunities, because as you know, Jasleen ji, even every minute, even $3 million of goods gets traded between Canada, US, and Mexico, and every day $2.5 billion ji अपने border thani back and forth between US and Canada products gets traded. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ opportunities, jobs create ਹੋਈਆਂ ਆ or भी होंगी। So since our government signed the Kuzma trade agreement, trade has been on the rise, and it's a very, very important trip for Prime Minister Trudeau and for me to join, because ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ business leaders ਦੇ ਨਾਲ, because it was very important to know we trade ਕਿੰਨਾ impactful ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ground level ਤੇ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, logistics community ਦੇ ਨਾਲ, manufacturing, transportation, ਉਹਦੇ ਨਾਲ more shipments, more containers at the ports, so ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ economy ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। So very important for me to mention Brampton ਜੀ in that meeting। ਜੀ, ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ? So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, I'm the Parliamentary Secretary for Minister of Foreign Affairs. So some of the things I had to deal with ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ business community ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ business leaders Canada ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ USA ਤੋਂ ਤੇ Mexico ਤੋਂ, to sit down to see how we can bring more opportunities for Canadians। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸੀਕੋ ਟ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, to look at how they can invest in Canada, because ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੀ population ਵੀ ਕਾਫੀ young ਹੈਗੀ ਆ, we have the resources, we have the knowledge, we have the education here। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਪਣੀ manufacturing base, ਆਪਣੇ offices। So it's a very, very proud achievement for Canada and lots of good opportunities to come ਜੀ। ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? It's very important ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ trade ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, we have the largest trade relationship with our closest neighbors। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ trade relationship ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 1 in 5 jobs in Canada, 20% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ jobs ਹੈਗੀ ਆ are directly or indirectly related to trade। So ਸਾਡੀ economy ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ trade ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, and our government has been very much focused on how to build those trade ties। So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ G7 countries ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, we are the only G7 country with a trade agreement with every other G7 nation। So ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ trading nation ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ opportunities ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੀ। ਜੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਏਜੰਡਾ ਫॉर ਬੋਥ ਦ ਕੰਟਰੀਜ਼? So when you look at our shared values between USA and Canada, it's not just trade, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ climate change initiatives ਹੈਗਾ ਆ, gender equality, indigenous reconciliation, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ similar priorities ਹੈਗੇ ਆ, which we are very happy to welcome President Biden in March। I know our closest relationships at the US is not ਹੈਗੀ ਆ, they're our closest neighbor, our closest friends, and so we need to continue working with the US so we can continue to get more opportunities। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਤਾ ਹੋਗਾ previous administration Trump ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ he did not want NAFTA,
he wanted to NAFTA ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ economy ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ we would have lost millions of jobs and so we were able to work together with our prime minister with our ministers to sign the CUSMA trade agreement ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ trade ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲ Maninder ji, as we have limited time, I do have some other topics to discuss as well. Brampton ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਐਮਪੀਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ to discuss how we can work together. As you know, Jasleen ji, when you talk about crime and policing, mostly ਹੈਗਾ provincial ਸਰਕਾਰ police ਨੂੰ funding ਦੇ ਰਹੀ ਆ to help with resources. But I think federally, we are also stepping up at the border. So ਤੁਸੀਂ border ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ in the fall economic statement, we had over $150 million investment in CBSA. We see ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ X-ray machines ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ border ਤੇ to stop guns and drugs from coming across our borders. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ investment ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ because we know we need to protect our borders because border ਥਾਣੀ ਲੋਕ ਕਾਫੀ we need to stop the importation of illegal guns, illegal drugs. And so with that, we'll continue investing in resources, but we'll also continue working with the police chief here locally, as well as the province. Another issue I want to talk about is South Asian community ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਜਰ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ that is the deaths. South Asian community ਦੇ ਵਿੱਚ international students ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ community ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ deaths ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ increase ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ road accident ਹੋਵੇ ਜਾਂ minor heart attacks ਹੋਣ ਜਾਂ major heart attacks ਹੋਣ. So it is a matter of concern right now. Yes, there's definitely a matter of concern. And you know, you think about anybody's loved ones, whether they drown, because sometimes we'll see drowning in the lakes. Unfortunately, there are some folks that are not capable to swim. The drowning, as you mentioned, accidents, unfortunate accidents on the road. I think it's important for the community to stand together, whether you're talking about local places of worship or local organizations. Hamesha jo saadi bhi meeting hundi ithe apne office de vich we meet with community leaders vi assi kidaਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਸੂਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ engagement ਕਰੀਏ for newcomers. And so with that, I think settlement services are very important. Just if somebody's having mental health issues, they should know who to call, whether that's the Punjabi community health services or many other community service providers that are out there that we support. I think it's very important that we continue supporting those that come to the country. ਜੀ ਮਨਿੰਦਰ ਜੀ ਹੋਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਰਹੇਗਾ very important ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ youth ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ families ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ they are asking us ਵੀ ਆਪਣੇ youth ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ opportunities ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ because we know we are a very educated society. Just the education karke, jobs, barlian city, you have to go find those jobs. We want to make sure that those good jobs come to Brampton. Jadi apne good paying, high profile jobs. So ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ MD ਸਾਡੀ facility ਹੈਗੀ ਤੇ Brampton ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ. It's a leading space engineering company. ਉਹਨਾਂ ਨੇ Canada Space Arm ਦਾ Space Arm ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ. And so we invested hundreds of millions of dollars into that company. We hold jobs at Brampton. So with that investment, even over 500 good paying jobs, engineering, product development, and other specialties. So very important as Brampton the MP, we were able to get that investment. Is now Chrysler the plant Williams Parkway, the airport road, they call it Stellantis plant. All plant the retooling next year they can start making electric vehicles and electric batteries. And we are able to federally start a federal investment to keep those good paying jobs jobs up in the community. And today I'm Brampton Transit Facility the gas Sandalwood transit the Galakan transit because as you said we are getting new population, young population. We need to continue providing them with the resources to move from transit. So already transit facility ਅਸੀਂ secure ਕੀਤੀ ਗਈ federal ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ $69 million investment ਕੀਤਾ ਗਿਆ Canada Road ਤੇ Highway 50 ਦੀ transit facility ਖੁੱਲੂਗੀ from the city of Brampton. There are over 500 good paying jobs. Transit can increase capacity, more electric bus capacity, and more transit ability. So I'm very happy to support that. The in 2023 te vi asi for jor launge hor apne community opportunities leon vaste. I'm very excited for 2023 ji.
All right, any message you have for the viewers before I let you go? I just want to say, 2022, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। Thank you so much for your support। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ। We'll continue working hard for you। I'm so thankful that you allowed me to serve you once again। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ and very happy new year ਜੀ। Alright, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। Thank you so much and we wish you good luck। Thank you Jasleen। Have a good day। Take care। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਜੀਕਲ ਬੈਕਲੌਗਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 3 ਸਟੈਪ ਪਲਾਨ ਸੰਬੰਧੀ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜੀਕਲ ਬੈਕਲੌਗਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 3 ਸਟੈਪ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰਸ MRI ਅਤੇ CT ਸਕੈਨਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਤੇ ਕਈ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕਫੋਰਡ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕਲੀ ਫੰਡਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕਲੀ ਫੰਡਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ NDP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਜੀਕਲ ਬੈਕਲੌਗਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 3 ਸਟੈਪ ਪਲਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਬ੍ਰਾਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਔਨ ਦ ਸ਼ੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਬੈਕਲੌਗਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 3 ਸਟੈਪ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ 3 ਸਟੈਪ ਪਲਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਡੈਪੂਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਸ ਜੋ ਕਿ ਆਲਸੋ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਟੈਪਸ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਆ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਆਫ ਯੈਸਟਰਡੇ ਜੋ ਕਿ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 14,000 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੈਟਰੈਕਟ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਜੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਟਰੈਕਟਸ ਦੀ ਬੈਕਲੌਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੌਂਗੈਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੈਕਲੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿਆਂਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ 14,000 ਸਰਜਰੀ ਪਰ ਈਅਰ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ $18 ਮਿਲੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਆ MRI ਐਂਡ CT ਸਕੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਐਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ 49,000 ਆਵਰਸ ਈਅਰਲੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਂਗੇ CT ਸਕੈਨ ਐਂਡ MRI ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ CT ਸਕੈਨ ਐਂਡ MRI ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟਰ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਲੇਟਰ ਔਨ ਦਿਸ ਈਅਰ ਇਨ ਦ ਕਮਿੰਗ ਮੰਥਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਕੋਲੋਨੋਸਕੋਪੀ ਐਂਡ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ by the end of the year 2023 and early 2024 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿਪ ਐਂਡ ਨੀ ਸਰਜਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਜੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹਸਪੀਟਲ ਗ੍ਰੇਡ ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਣੇ ontario ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮਨੈਂਟ? ਵਾਂਸ ਦ ਬੈਕਲੌਗਸ ਆਰ ਕਲੀਅਰਡ, ਕੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ?
ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲਾਨ ਹੋਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਡਿਮਾਂਡ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਿਪ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੈਟਰੈਕਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਹੈਲਥੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਲ ਹੈਲਥ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਿਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। जी हरदीप जी, जिस तरह से जानते हैं कि इस वेले हैल्थ केयर सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ 3 ਪਲਾਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 900 ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਜੀਕਲ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲੀਨਿਕਸ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟਾਫ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ontario ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰਡਨ ਕਾਲਜ, ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਕਰੀਅਰ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਡੀਟੇਲਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਰਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੂਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਰਸਿਸ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਸ ਐਂਡ ਨਰਸਿਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣਗੇ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਜਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫਿੰਗ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੇਅਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮਲੀ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕੇ। जी और जिस तरह ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਹਾਊ ਯੂ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ, ਹਾਊ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਸਟਾਫ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਨਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਵੇ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ 4 ਡੇਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਵੀਕ, 5 ਡੇਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਵੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਆ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਲਾਉਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਫ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਾਫਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈਵਲ ਕੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ। जी हरदीप जी, एनडीपी का कहना है कि कंजरवेटिव्स हमेशा ही हैल्थ केयर ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਸਟੈਪ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੈਨ ਯੂ ਕਲੀਅਰ ਦਿਸ ਅਪ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫਾਲਸ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ $1 ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 900 ਕਲੀਨਿਕ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਟ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੀਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਗਏ ਸੀ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾ ਕੇਅਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਏਸੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਇਸ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਰਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋਊਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ MRI ਵਾਸਤੇ CT ਸਕੈਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਲਮੈਂਟਸ ਦੀ ਅਲਾਉੈਂਸ ਕੀਤੀ ਆ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹੀ ਪਲਾਨ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦ ਸਟੇਟਸ ਕੁਓ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਰੈਕਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ $14 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਬੈਕਲੌਗ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੀ, ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਕਨਫਰਮਿੰਗ ਕਿ देयर विल बी नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਰ ਦੈਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਅਦਰ ਦੈਨ देयर ਓਨ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਸਪੀਟਲ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੋਲੂਟ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕੇਅਰ। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਮ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਨਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੈੱਕਅਪ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਤੇ ਹਰੇਕ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਨਿਊਅਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਰਿਨਿਊਅਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੈਨਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ, ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਉੱਤੇ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 900 ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਲੀਨਿਕਸ ਆ ਜੋ ਇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਗਰਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਐਂਡ ਨਰਸਿਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਓਪਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ 900 ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਹੈਲਥ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ ਦ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਫਰ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਟਾਫ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟਾਫ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਬਿਫੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਗ੍ਰੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਨਰਸ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, anything else you want to share with our viewers before I let you go? Just I want to share that this is very good news for the residents of Ontario. ਜਿੱਥੇ backlog clear ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੇਅਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ I just want to thank everybody at PTC ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ feedback@ptcnetwork.com ਤੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।